स्वागत जी आयां नूं गल्लां ते गीत प्रोग्राम। मैं कमलप्रीत कौर। हर रोज़ तुहाडे लई एक खास प्रोग्राम जिस दे विच बहुत सारियां गल्लां हुंदियां ने, गीत भी हुंदे ने, नाल दी नाल कुछ खास दिनां उत्ते खास दिवस नूं मनाउंदियां होइयां असीं भी खास बना लैंदे हां इस प्रोग्राम नूं। अज 5 सितंबर है ते 5 सितंबर सारे जाने अज दे दिन मना रहे ने अध्यापक दिवस के तौर उत्ते ते तुहानू सारियां नू अध्यापक दिवस दियां बहुत बहुत मुबारकां। हैप्पी टीचर्स डे। अध्यापक समाज की सोच समझ नू बदल दिंदा है। अध्यापक देश की रीढ़ की हड्डी है। अध्यापक एक निर्माता है। अध्यापक वो ज्ञान की कुंजी है जिस कुंजी नू असीं लैके अपने आप दे विच ज्ञानवान हो जाते हाँ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर कहते सन कि अध्यापक एक दीपक है, एक दीवा है जो आप जलदा है ते रोशनी फैलाउंदा है। इस तरह ही असी गुरबाणी दे विच भी जदों पढ़ते हाँ विद्या विचारी पर उपकारी, यानी कि जदों कि असी विद्या नूं विचारदे हाँ ते ओ बहुत लोकां दा भला करदी है ते लोकां दे लई उपकार दी सिरजना भी कर दिंदी है। अध्यापक की जो असीं गल करते हाँ माण हुंदा है उन्हां अध्यापकां उत्ते जिन्हां अध्यापकां ने सानूं उंगल फड़ के चलना सिखाया, जिंदगी दी ओह राहां ते चलण दे लई सानूं मजबूर कीता जिथे असीं सिर्फ अखां दे विच सुपने संजो के देखे होए सन। सो अज दे दिवस के तौर उत्ते अज खास दिन ते उत्ते असीं भी अज बहुत माण महसूस करते हाँ क्योंकि गल्लां ते गीत प्रोग्राम का अज दा शिंगार बनणगे साडे स्टेट अवार्डी श्री नितिन सुमन। सो उन्हां दा निੱਘਾ जी आयां नूं इस प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल। स्टेट अवार्डी दे नाल ETT अध्यापक ने और सरकारी एलीमेंटरी स्कूल पंडियार जिला हुशियार दे विच अपनियां सेवावां निभा रहे ने। सो बहुत सोहना सफ़र है सर दा और जरूर असी गल्लां बातां करनियां ने कि एक प्राइमरी टीचर एक स्टेट अवार्डी टीचर बन जाता है ते उस सफ़र दे विच की कुछ सहना पिया ते अज दे अध्यापक दिवस के तौर उत्ते असी इन्हां नूं सब तो पहला मुबारकां दिंदे हाँ कि स्टेट अवार्डी भी हो आप ते तुसी अध्यापक भी हो ते सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां अध्यापक दिवस दियां। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत करते हाँ अज असी दिन मना रहे हाँ अध्यापक दिवस और इस दिन नूं मनाउण दे पिछे पिछोकड़ भी होएगा और असी थोड़ी जी झात पा लीए कि कदों मनाउणा शुरू किया और किवें इस नूं मनाया जाता है। सब तो पहला DD पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी नमस्कार जी। ते अध्यापक दिवस दे उत्ते संसार भर दे विच जिहड़ा भी कोई अध्यापक इस अध्यापन किते दे नाल जुड़िया होया है उसनों मेरा नतमस्तक प्रणाम है क्योंकि अध्यापन जिहड़ा किता है वो बहुत ही ज़्यादा पावन ते पवित्र मन्निया गया है जी। क्योंकि अध्यापक तो बिना बच्चा जिहड़ा आ वो अपने जीवन दे विच किसी भी प्रकार की कोई भी तरक्की जां जे कहिए कि अगे वधना है वो किसी प्रकार दे नाल अगे वध नहीं सकदा। बिल्कुल सही। तो जिस तरह आप जी ने गल कीती है भी पिछोकड़ की झात मारीए तो ये मन्निया जाता है कि साडे स्वर्गीय राष्ट्रपति भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1962 की गल है कि उन्होंने जोड़े विद्यार्थी सी उन्होंने कोल मिलन गए तो उन्होंने गलबात की उन्होंने नाल पे सर असी तुहाडा जिहड़ा है वो बर्थडे सैलीब्रेट करना चाहुंदे हैं। तो उन्होंने फिर 5 सितंबर नूं उन्हां दा बर्थडे आंदा तो फिर उन्होंने अपने बच्चों के नाल जिहड़ी वो रूबरू हो के तो फिर अगे इसनूं अगे वधाया कि जिहड़ा 5 सितंबर नूं है वो असीं अगे तो टीचर्स डे दे उत्ते जिहड़ा सैलीब्रेट करांगे ते ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतरां दे विच अध्यापन जिहड़ा क्योंकि असीं जदों बच्चा देखो कोई भी किसी प्रकार की तरक्की कर जांदा है हाँ जी ते असीं समाज दे विच भी देखिया होएगा भी बच्चा तरक्की करन तो बाद अपने परिवार बारे जिहड़ा है वो सारा कुछ देख रहे हैं। असीं भी चलो साडे भी अध्यापकां कोलों असीं पढ़ के इत्थे तक पुजे हैं हाँ जी ते असीं उन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा घट राबता जिहड़ा है वो कायम हुंदा ते मिलदे भी उन्हां नूं घट है। अपने परिवार बारे जिहड़ा वो बच्चे दा फिर जिहड़ा अगे डिवोशन शुरू हो जाती है हाँ जी। ते अध्यापन दी अध्यापक वास्ते जिहड़ा वो किते ना किते जिहड़ी विसार जिहड़े हो जांदा उहनूं अध्यापक विसर जांदा है ते उहनां दीयां जिहड़ियां प्राप्तियां जां अध्यापक नूं एप्रीशिएट करने वास्ते जिहड़ा फिर वो 5 सितंबर तो जिहड़ा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिन के उत्ते ये जिहड़ा त्यौहार एक तरह का कह सकते हो अध्यापक वास्ते तो जिहड़ा बहुत वड्डा
ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ, ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋਪਦੇ ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਔਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਮੂਮਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ 2+2 ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 2+2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ 2+2 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ 2 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, 2+2 ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਬੇ, ਪਾਪਾ, ਓਏ ਪਾਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਓਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਟ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਸ਼ ਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਹਾਇਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਸਭ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਟਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੀਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੈਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ IT ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ 9 ਟੱਕਰ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ 12 ਤੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 40 50 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਟਾਈਪ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੀਚਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੰਡ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, LEDs ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ TVs ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਜਾਂ LEDs ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3-ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। 18 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਟੀਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਓਏ ਪਾਪਾ ਓਏ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦੇ ਪਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਮਨ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਹਿਰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆਰ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪੜਿਆਰ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਟ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 160 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-9 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਏਡ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਧਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਏਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸક્ષਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਚ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।